नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, NA0 प्राथमिक शाला में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 हिंदी में આપણે પાંચમો પાઠ ભણી ગયા છે। તેનો આ ત્રીજો ભાગ છે। સવાલ બાલક મન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે। મેં તમને બે વિડીયો મેં તમને મોકલ્યા છે, એ તમારે ધ્યાનથી પહેલાં જોવાનો છે અને સમજવાનો છે। તો અહીંયા તમારે હિન્દીની નોટમાં શું લખવાનું છે એના વિશે હું તમને કહીશ। પહેલાં તો આપણે સારાંશ જોઈ લઈએ। તમે આગળ બે વિડીયોમાં તો તમે જોઈ ચૂક્યા હશો, પણ અત્યારે એનો सारांश जो लिए। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पारिक जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के से छात्रों की बातचीत पर आधारित है। डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक भी थे। भारत के आधुनिक क्षेत्रों में निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। यह बातचीत जब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर हासिल थे, यानी कि आज बातचीत जे छोकराओ जोड़े थई थी त्यारे ते राष्ट्रपति हता। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत प्रेरक और संतोषकारक उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे। इस पाठ में डॉक्टर कलाम ने विविध बच्चों द्वारा पूछे गए उनके बचपन की घटना, भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण, जीवन में सफल होने का मंत्र, भारत की सबसे बड़ी चुनौती, बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी निवारण, नेताओं को सीख और सेना में महिलाओं की बराबरी जैसे प्रश्नों के बड़े रोचक जवाब दिए हैं। तो ये इस पाठ में यही सब बताया गया है। तो हवे तमारे हिंदी नोट में शू लखवानुं छे ए तमने हूँ कही दूँ। एना में पहलो जो प्रश्न है, प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आ जे प्रश्न जे छे, प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5, आ 5 प्रश्न तमारे नोट में तमारे लखवाना है। जेम के डॉक्टर कलाम के कक्षा 5 के शिक्षक कौन थे, तो कौन थे, जो तमे विडियो तमे ध्यान थी जोयो हशे तो तमने खबर हशे, डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर। आ मैं तमने पहला सवालनो जवाब कही दीधो छे, पण बाकीना जे सवाल छे एनो जवाब जे तमे विडियो जोयो हशे एनामां तमने बधा मळी जशे। आ 5 सवाल लखवाना है। एना पछी लखवानो छे प्रश्न 2। प्रश्न 2 आ मोटा सवालों है, बराबर। जेम के डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली। जयरे डॉक्टर कलाम एमने विज्ञान में आगळ वधवुं हतुं तो एना माटे सेनाथी प्रेरणा मळी एमने अने कई रीते, ए तमारे मोटो प्रश्न है, ए लखवानो है। जेम के प्रश्न 1, 2, 3 और 4, आ 4 प्रश्न और 5 पण छे। 5 प्रश्न तमारे लखवाना है। हवे प्रश्न 3। प्रश्न 3 में शू करवानुं छे, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए इनका योगदान लिखिए। एटले अहींया जे किसान, मजदूर, पछी कलाकार, पछी दफ्तर, महिलाएं, सेना, आ बधा विषय तमारे लखवानुं छे। जेम के किसान है तो किसान आपणा राष्ट्र माटे ए शू करे छे अने केम करे छे ए तमारे लखवानुं छे 5-6 वाक्यों। जेम के मजदूरनुं एनुं कार्य लखवानुं, ए केम आपणे एनुं जे योगदान शुं छे ए लखवानुं छे। एना पछी कलाकारनुं लखवानुं छे। एना पछी डॉक्टर एटले के डॉक्टर जे छे, डॉक्टर ए कई कई सेवा आपे छे आपणने अने एनाथी आपणने शुं फायदा थाय छे ते लखवानुं छे, एनुं योगदान लखवानुं छे। अने महिला, पछी सेना, आ बधा लोकोनुं तमारे योगदान लखवानुं छे। एना पछी जे प्रश्न 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए, योग्य शीर्षक दीजिए। अहींया एक रूपरेखा आपेली है, एना आधारे तमारे कहानी लखवानी है। तमे आगळ पण तमे लखी चूक्या हशो घणी बधी कहानीओ, तो एक रूपरेखाना आधारे तमारे आ कहानी लखवानी है, एनुं शीर्षक आपवानुं छे। जेम के अहींया कलाम नामक लड़की, पछी स्कूल जाना, रास्ते में रेल पटरी उखड़ी हुई, आ बधा जे मुद्दा तमारे ध्यानथी पहला वाँची लेवा अने एना परथी तमारे वार्ता लखवानी, कहानी लखवानी है अने शीर्षक आपवानुं छे। एना पछी प्रश्न 5A। प्रश्न 5A एनामां शुं करवानुं छे कि इस इकाई में नीचे दिए शब्द जहाँ आए हैं उस वाक्य का सुलेखन कीजिए। सुलेखन एटले के सारा अक्षर है।
આ જે લખેલું છે એવું ને એવું જ તમારે સામે લખવાનું. જેમ કે આપદા, તો એની સામે તમારે આપદા એમ જ લખવાનું છે. જેમ કે પ્રયાસ, તો પ્રયાસ પણ તમારે એમ જ લખવાનો છે. તો જેમ લખેલું છે એમને સારા અક્ષરે તમારે લખવાનું છે. હવે બ, नीचे लिखे शब्द उचित वाक्यांशों के सामने लिखी. यहाँ काउंसમાં આપેલું છે જેમ કે ભારતીય છે, પારદર્શક છે, દૂરદર્શી છે, સામરિક છે, પછી માતૃભાષા છે, રાજનીતિક છે, પછી રાષ્ટ્રીય, દખ્તાર, આ બધા જે કાઉન્સમાં જે છે એ જવાબો છે. જેમ કે પહેલું જે છે માં કી ભાષા સે સંબંધિત, તો એને જે લગતું શું આવે તો માતૃભાષા આવે. શું આવે? માતૃભાષા. એવી રીતે બીજું છે રાષ્ટ્ર સે સંબંધિત, તો રાષ્ટ્રથી સંબંધિત ઉપર જે કાઉન્સમાં આપેલું છે એનામાંથી કયું આવે છે જવાબ? રાષ્ટ્ર કે સંબંધિત તો રાષ્ટ્રીય. એવી રીતે ભારત સે સંબંધિત એનામાં શું આવે તો ઉપર જે કાઉન્સમાં જે આપેલા છે એ જવાબો છે, તો એને જે બંધ બેસતું જે વાક્ય જે છે તે તમારે લખવાનું છે. એટલે એક જાતનો એક શબ્દ સમૂહ કે લીએ એક શબ્દ છે એવું જ આ છે. તો તમારે એની સામે જે બંધ બેસતો શબ્દ છે એ તમારે લખવાનું છે. એ 8 પ્રશ્ન છે. 8 પ્રશ્નોના તમારે જવાબ આ કાઉન્સમાંથી જોઈને લખવાના છે. એના પછી છે ક, मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. આનામાં 3 મુહાવરા આપેલા છે, એનો અર્થ આપવાનો છે અને એના પછી તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે. વાક્ય તમે કોઈ બી બનાવી શકો. એનો અર્થ જી તોડ મહેનત કરના એટલે બહુ મહેનત કરના એમ થઈ શકે. હવે વાક્ય તમે કોઈ બી તમે તમારી રીતે લખી શકો છો. આવી રીતે 3 मुहावरों के अर्थ देखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है. હવે પ્રશ્ન 6 नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम पहचानिए. સર્વનામ અહીંયા કયું છે એ તમારે જોવાનું છે. જેમ કે ભારત મેરા દેશ છે, તો આના વાક્યમાંથી કયું જે સર્વનામ છે, માન લો કે ભારત છે તો ભારત લખવાનું, મેરા છે તો મેરા, દેશ છે તો દેશ. આમ કોઈ પણ જે સર્વનામ આવે એની સામે તમારે સર્વનામ લખવાનું છે. આવી રીતે 5 સર્વનામ તમારે લખવાનું છે. કોઈ પણ એક જ લખવાનું. જેમ કે ભારત મેરા દેશ હૈ, તો અહીંયા જે સર્વનામ શું છે? ભારત. બરાબર, તો ભારત તમારે સામે જવાબમાં લખવાનું. એવી રીતે આગળ બ, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે. અહીંયા કોષ્ટકમાં આપેલું છે સર્વનામ. હવે એને યોગ્ય રીતે એના તમારે બંધ બેસતો શબ્દ બનાવવાનો છે. જેમ કે યહ ખાલી જગ્યા કિતાબ હૈ, યહ ખાલી જગ્યા કિતાબ હૈ. તો અહીંયા તમારે એનો બંધ બેસતો શબ્દ તમારે લખવાનો છે. સૂચના ધ્યાનથી તમારે વાંચી લેવાની પહેલાં કે કોષ્ટક મેં દિए ગए સર્વનામ એટલે કે જે કાઉન્સમાં જે મેં આપેલું છે તે સર્વનામ છે એ બંધ બેસતો એટલે કે તમે યહની આગળ લગાવી શકો કે વચ્ચે લગાવી શકો, ક્યાં લગાવી શકો, એ તમારે શબ્દ ઉમેરી અને વ્યવસ્થિત તમારે વાક્ય બંધ બેસતો તમારે બનાવવાનો છે. એવી રીતે 5 સર્વનામ અને એટલે કે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. પછી પ્રશ્ન 7 उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए. અહીંયા જે એક ફકરો આપેલો છે એ ફકરો એનામાં વિરામ ચિહ્નો મૂકેલા નથી. જેમ કે અલ્પવિરામ છે, પૂર્ણ વિરામ છે, આ બધા પૂર્ણ વિરામોને વિરામ ચિહ્નો મૂકેલા નથી. તો તમારે અહીંયા શું કરવાનું છે? આ ફકરો તમારે અલ્પવિરામ અથવા ગમે તે જે વિરામ ચિહ્ન આવતા હોય જે જગ્યાએ તમારે વિરામ ચિહ્નો મૂકવાના છે. ફેરથી ફકરો તમારે લખવાનો છે. અને એના પછી આ જો ફકરો લખાઈ જાય એના પછી બ છે એ ધ્યાનથી વાંચજો. उपयुक्त 7 એટલે કે જે આપણે આગળ હમણાં જે જોયું તે વિરામ ચિહ્ન મૂકવાના છે તે विराम चिन्ह लगने के बाद परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. એટલે કે આ જે તમે ફકરો તમે લખો છો વિરામ ચિહ્ન મૂકીને અને પછી તમારે માતૃભાષામાં લખવાનું છે. માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતીમાં તમારે આ જે ફકરો જે છે એ તમારે લખવાનો છે 7 એના પછી પ્રશ્ન 8 वाक्यों को शुद्ध रूप से पुनः लिखिए. અહીંયા જે વાક્ય આપેલું છે એ તમારે શુદ્ધ વાક્યમાં લખવાનું છે. એટલે કે 2 કન્યા પુષ્પમાલા લેકર ખડી હૈ, તો અહીંયા જે શુદ્ધ શબ્દમાં તમારે લખવાનું છે. અહીંયા કોઈ બી શબ્દમાં તમે ફેરફાર કરી શકો છો. તો અહીંયા વાક્યો કો શુદ્ધ રૂપ में પુનઃ लिखिए એટલે કે ફરીથી લખવાનું છે તમારે. એ રીતે 5 લખવાના છે. એના પછી मेरी यादगार घटना इस विषय पर 10-12 वाक्यों में आपके
जीवन की विशेष घटना लिखी। હવે અહીંયા એક નિબંધ લખવાનો છે, એનામાં તમે તમારી કોઈ પણ યાદગાર ઘટના બની હોય તમારી સાથે અથવા એ તમે લખી શકો છો. તો અહીંયા જે નિબંધ જે છે એ તમારે 10 થી 12 વાક્યમાં તમારે લખવાનું છે. તમારા જીવનની અંદર કોઈ બી એવી યાદગાર ઘટના હોય બની હોય તમારી સાથે, એ તમારે અહીંયા લખવાની છે. એના પછી છેલ્લો સવાલ છે, प्रश्न 10, अगर आपको हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के साक्षात्कार के लिए भेजा जाए तो आप उनसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे, सोचिए और कोई 5 सवाल यहाँ लिखिए. એટલે કે તમને એમ કહેવા માંગે છે, જેમ કે આપણે અહીંયા જે રાષ્ટ્રપતિ છે અમારા, જે ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ, એમને આપણે પાઠમાં જોયું કે જે છોકરાઓ સવાલ પૂછે છે અને ડૉક્ટર કલામ જવાબ આપે છે. જો એવી રીતે જો તમને એવો ક્યારેક મોકો મળે, જેમ કે મુખ્યમંત્રી સાથે તમારે ક્યારેક ઇન્ટરવ્યૂ લેવાનું થાય અને એમને તમારે કોઈ સવાલ પૂછવા હોય તો તમે કયા સવાલ પૂછી શકો, એ તમારે અહીંયા 5 સવાલ જ ખાલી લખવાના છે, જવાબ લખવાના નથી. જેમ કે તમારે મુખ્યમંત્રી સાથે તમારે મુલાકાત થાય તો તમે શેના વિશે પૂછી શકો અને 5 સવાલ તમે કયા પૂછશો, એ તમારે ખાલી 5 સવાલ અહીંયા લખવાના છે. તો અહીંયા આપણે ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ, એનામાં આ 10 સવાલ તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાના છે અને આ 10 એક પણ છોડવાનું નથી. 10 પ્રશ્નો તમારે લખવાનો છે. બીજું, જો તમને આના વિડીયોમાં તમને સમજાય નહીં તો હું તમને ગ્રુપમાં આની PDF પણ તમને મોકલી દઉં છું, તો તમારે અલગ ઝેરોક્ષ કાઢી અથવા તમે જાતે પણ તમે જોઈ શકો છો અને તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય તો મને ફોન કરજો. આ હું તમને PDF ગ્રુપમાં મૂકી દઉં છું. ધન્યવાદ.